صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. اور بچپن میں ہم نے حمزہ ایک وہ پڑھی ہوئی ہے نا نظم کے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. سو تنہا اور اداس یہ دو لفظ جو ہے نا یہ آج کل بز ورڈ ہیں، اس لیے کہ جب بات کی جائے چڑیا گھروں کی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تنہا جو ہے کاون اس کو پہلے بھیج دیا گیا، پھر اسی طرح سے ریچھوں کی جب باری آئی تو ان کو سوزی اور ان لوگوں کو منتقل کر دیا گیا جارڈن. سو اب ایک ایسا معاملہ اہم معاملہ سامنے آیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نایاب پرندے کساوری کی جسے لاہور چڑیا گھر کا سب سے معمر باسی ہونے کا اعزاز حاصل. اور سب سے تنہا بھی شاید، بہت تنہا ہے یہ، کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پورے ملک میں پایا جانے والا اپنی نوعیت کا یہ واحد پرندہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اسے جیون ساتھی نہیں مل سکا. انتظامیہ کے مطابق 1971 میں جب کساوری 5 سال کا تھا تو اسے اس کی مادہ کے ہمراہ نیوزی لینڈ سے خرید کر پاکستان لایا گیا. کچھ عرصے بعد مادہ چل بسی جس کے بعد اس نے اپنی پوری عمر اکیلے ہی گزار دی. حساس شہریوں نے اس نایاب پرندے کی تنہائی دور کرنے کے لیے آوازیں اٹھانا جو ہے وہ شروع کر دی. آپ دیکھیں کہ وہ سوچا ہی نہیں شاید گیا کہ وہ اکیلا ہے، اس کو وہ ماحول ہی نہیں مل رہا جو اس کو ملنا چاہیے. ہم جس معاشرے میں ابھی تک انسانی حقوق حاصل نہیں کر سکے، فرا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کن حقوق کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح سوال سے ہم بات کریں گے. اینیمل ایکٹیوسٹ سارا نواز گنڈا پور ہمارے ساتھ ہے. سارا بتائیے گا. السلام علیکم. ہم وعلیکم السلام. کیا ہم اتنے رحم شفاق سنگ دل لوگ ہیں یا پھر یہ معاملات جو ہیں یہ ساری دنیا میں اسی طرح سے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ اتنی زیادہ نظر نہیں ڈالی جا سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ٹو دس پلیٹ فارم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے سر فرما رہے تھے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہوتے آپ جانوروں کی بات کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک پڑھی لکھی مہذب قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ انسانوں کے لیے کام کریں تو آپ جانوروں کے لیے بھی کریں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے ہم انسانوں کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جانوروں کے لیے بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ان پاکستان. جو یہ ابھی آپ لوگوں نے فرمایا کہ کاون گیا، 4 paws انٹرنیشنل FWT جو ہے وہ سارے آئے، شہر آئی اور ان نے آ کے اس کو ریسکیو کروایا. وہ چلا گیا کیمبوڈیا، وہاں پہ خوش ہے، تصویریں آ رہی ہیں. سملرلی جو بیئرز ہیں سوزی اور ببلو ان کو بھیج دیا جارڈن پرنسس کی ریزرو میں، وہ بھی 4 paws وغیرہ کا کام تھا. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ باہر سے لوگ کو کیوں بلانا پڑتا ہے کہ وہ آ کر ہمیں ہیلپ کرے، ریسکیو کرے. اب یہ ایک اتنا خوبصورت پرندہ ہمارے پاس ہے. اب اتنی گورنمنٹس آئی گئیں اور زو کی جو انتظامیہ آئی تھنک جتنے بھی پاکستان میں زوز ہیں اس میں سب سے بہتر حالت جو ہے نا وہ بیسکلی ویسے لاہور زو کی ہے. بیکاز ہم لاک ڈاؤن میں بھی وزٹ کرتے رہے، دے ور ڈوئنگ اے گڈ جاب. بٹ دا پرابلم از کہ آپ کو بجٹس ملتے ہیں تو آپ وہ بجٹ کہاں جاتے ہیں اور وہ کیوں نہیں اینیملس کے اوپر لگ رہے. اور اگر یہ برڈ ہمارے ملک میں ایک نایاب ہے جو کہ اکیلا ہے تو اس کے لیے ایک مادہ ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بات یہ کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے. آیا یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ایکٹیوسٹ کی رسپانسبلٹی ہے، زو کی انتظامیہ کی رسپانسبلٹی، کسی کی تو ہوگی نا. تو اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ تو ہماری صرف اور صرف یہ ریکویسٹ ہوتی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں سپورٹ کریں. اگر آپ خود کام نہیں کر رہے تو لیٹ اس ورک ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ لیٹ اس ہیلپ سپورٹ the zoo and the animals in Pakistan. سر اگر ہم ان پرندوں کی، جانوروں کی بات کر لیں، جب یہ تنہا ہو جاتے ہیں، ان کو وہ ماحول نہیں ملتا جو ان کو ماحول ملنا چاہیے تھا. نصف صدی گزر گئی، یہ پرندہ تنہا ہے. پوری کتنی تبدیلی آتی ہے. جیسے کاون کی آپ نے بات کی کہ یہاں پر وہ کاون جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا، آنسو ہم نکلتے ہوئے باقاعدہ دیکھتے تھے. کمبوڈیا جاتا ہے، وہاں پر وہ کھیل رہا ہے. تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم کیوں ان چیزوں کو مانیٹر نہیں کرتے؟ ویسے آپس کی بات ہے، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں مانیٹر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا تبدیلی. آج کل یہ کافی مسئلہ ہے، لیکن بچے پھر بھی منہ سے بول سکتے ہیں، جانور نہیں بول سکتے. تو دیر مور آف یور رسپانسبلٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس برڈ کے لیے آج سے یہ 35 سال پہلے جو یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا اکیلا، تو اگر ہم اس کے لیے ایک فیمیل لے آتے تو آپ خود سوچیں کہ یہ ایک نایاب برڈ ہے جو انڈیجنس ٹو نیوزی لینڈ ہے. تو آج ہمارے پاس شاید ان کے بچے ہوتے اور شاید آج ہمارے پاس ان کی پوری فیملی ہوتی. تو اگر ہم نے اس چیز کی تھوڑی سی اٹینشن دی ہوتی تو آج ہم اس طرح یہ لونلی فیس نہ دیکھ رہے ہوتے اس برڈ کا. بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگوں نے گھروں میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ایک ہی ہوتا ہے.
हमने कभी सोचा है कि वो अकेला है? लेकिन उन पेट्स के साथ हम सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उन्हें प्यार कर रहे होते हैं। अब सुबह ही की बात है कि मैंने जब आना था शो पे, तो मेरी जब सुबह आंख खुली तो मेरे बेड पे 10 बिल्लियाँ थी और इर्द गिर्द सारी, मुझे रात को ठंड लग रही थी, तो केप्ट मी वार्म। सो यू सी, उनके पास कंपेनियनशिप है। ये एक बर्ड है जो कि ज़ू में अकेला बैठा हुआ है, एक बंद जगह पर। देखिए, परिंदा उड़ने वाला एक एक उड़ने वाली चीज़ है, उसको पहले आपने बंद किया हुआ है, फिर आप अकेले हैं। आप हमारे ज़ू में उस तरह के केयर टेकर्स नहीं होते ज़ूज़ में जैसे बाहर होते हैं। आई थिंक इट शुड, अगर हम उसको चाहते हैं कि हम उसे पाकिस्तान में कंटिन्यूड उसकी स्टे रखें, तो एटलीस्ट हमारे ज़ू की जो इंतज़ामिया, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए एक मेट ढूंढें। अगर वो फीमेल का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो काइंडली न्यूजीलैंड से या किसी और कंट्री से कांटेक्ट करें और इसको वहाँ पे रेस्क्यू कर दें और जानवर ले आए। हम अपने पाकिस्तान के जानवर क्यों नहीं रखते? बिकॉज देखें ना, आपने बच्चों को एंटरटेन करना है, उन्हें एजुकेट करना है, सो व्हाई डोंट यू यूज़ एनिमल्स विच आर इंडिजिनस टू पाकिस्तान। अच्छा, एक ये क्विकली मैं ये भी बात करती चाहूँगी, काफ़ी लोगों ने तनकीद की कि जी जो हिमालयन बेयर्स थे वो तो पाकिस्तान के इंडिजिनस बेयर्स थे, तो हमने उन्हें जॉर्डन क्यों भेजा। और ये लोग ये नहीं बात जानते कि एक्चुअली जो फीमेल बेयर थी, शी वॉज अ डांसिंग बेयर इन पाकिस्तान, केप्ट बाय हमारे लोगों के सी वजह से ना। फिर उसके जब रेस्क्यू किया तो उसके सारे दांत निकाले हुए थे, क्लॉज उसके ख़राब थे, उसके दांत नहीं थे, वो ज़ू में खाना खाती रही है, उसको किडनी प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो बीमार जानवर को आप रखेंगे, मैं रखूँगी, कौन रखेगा? जब हमारे ज़ू वाले लोग ही इक्विप्ड नहीं हैं, ठीक तो फिर तो बाहर से ही लोग आके लेके जाएंगे ना, जो एक्सपर्ट्स हैं। तो इसमें कोई बुरा मनाने की बात नहीं, हमें बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए अपने मेहमान ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे 4 Paws वगैरह हैं, जिनने पाकिस्तान में आए, इतने महीने लगाए हमारे जानवरों के साथ और अपने एक्सपेंसेस पे वो लेकर बाहर गए। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। बिल्कुल, हम बल्कि उनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फराह का, जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि वो तन्हा है, और जब हम ज़ू इंतज़ामिया से बात करें वो कहते हैं हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तन्हाई का मतलब ये होता है कि उसके पास वैसी ही जिन्स मौजूद है, कंपेनियनशिप होनी चाहिए ना जी। तो क्या घर में जब हम पेट्स रखते हैं, वो बात बहुत वैलिड है कि हम वो लोग नहीं है, हम तो इंसान है ना, तो उनको कंपेनियनशिप वो मिल सकती है, या एक पेट रखना ठीक है? अच्छा, एक्चुअली एनिमल्स की जो साइकोलॉजी होती है और उनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। बर्ड्स की और ये जो मैमल्स होते हैं इन सब की फ़र्क होती है। नाउ द थिंग इज़ कि नेचुरली अगर आपने एक कुत्ता या बिल्ली रखा हुआ है तो उसके साथ भी अगर एक आप कंपेनियन रख लें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुत्ते या बिल्लियाँ ऐसे जानवर हैं जो अगर अपने ओनर्स के साथ रहें तो उनके लिए वही कंपनी बहुत होती है। डॉग्स आर वन, यू नो, दे आर ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। आप उनकी पूरी लाइफ बन जाते हैं, वो आप उनकी पूरी दुनिया हो जाते हैं। सो वो उनके लिए गुजारा करना आसान है। ये एक वाइल्ड बर्ड है जो कैप्टिविटी में है, अब उसको ना हम अपने साथ सुला सकते हैं ना अपने साथ। और बाहर के जो ज़ू हैं या जो बाहर की रिजर्व्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड आपके पास केयर्स होते हैं जो कि डेली उनकी क्लीनिंग करते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, कुत्तों के काटने का। क्या जो इम्पोर्टेंट इशू है जहाँ इंसान और मतलब डॉग्स दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग कुछ एक्टिविस्ट कुछ सोच रहे हैं कि ठीक है कुत्तों को ना मारा जाए लेकिन इंसानों को काटने का भी तो कोई हल होना चाहिए? देखिए, ये तो 1 साल 2 से एक डिबेट चल रही है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अभी इस्लामाबाद में CDA ने फिर जो न्यूटर्ड, वैक्सीनेटेड और कॉलर्ड डॉग्स हैं उनको मारा है, उसकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई हैं। बात यह है कि देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि आप इंसानों को ये भी तो सिखाएं कि कोएग्जिस्ट आप कर सकते हैं। आपके बच्चे और इंसान जब कुत्तों को मारेंगे या उनके बच्चों को मारेंगे तो जाहिर है वो रिटेलिएट करेंगे, दे आर हर्ड एनिमल्स। तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं अटेंशन पे कर पा रहे हैं? ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम मामला है जिस पर आप हम सब की जो है रहनुमाई कर रही थी और ये बहुत ज़रूरी है। और फराह वाला जो क्वेश्चन है मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा कि क्या हम ये भी सोचते हैं पेट्स रखते वक्त या नहीं सोचते हैं? ज़ू में इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।